सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी में वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रीमैक्स दे रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा, जिन्हां तो तुसीं हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीद ते वेच सकते हो। इन्हां दा फोन नंबर है 9163209444 ते हुण पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। अमेरिका दे विजिटर वीज़ा लई उड़ीक 3 साल दे नेड़े पुज्जी। राष्ट्रपति बाइडन ने ट्रंप ते साधिया निशाना। कैनेडा ने पीयरसन एयरपोर्ट से लाया नवा सिक्योरिटी पोर्टल। आस्ट्रेलिया ने यूएस B-52 बंबार योजना नूं कीता रद्द। IS ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ अमेरिकी औरत नूं अदालत ने सुनाई 20 साल की सज़ा। सऊदी अरब ते ईरान कर सकता है हमला, जानकारी मगरों अमेरिकी फौज हाई अलर्ट ते। हथौड़े नाल हमला करन वाला मशकूक स्पीकर पेलोसी दे गोडे तोड़ना चाहता सी, पुलिस का बयान। भारत की उत्तरी सरहद ते चीन दीआं सरगर्मियां ते नज़र रख रहे हाँ, अमेरिका वालों बयान। साबका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं राहत, 7 साल पुराने मामले का होया निपटारा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका वालों विजिटर वीज़ा के मामले में भारतीय लोगों नाल सरासर वितकरा किया जा रहा, जिन्हां दा उड़ीक समा 3 साल के नेड़े पुज गया, जबकि इसके उल्ट चीनी लोगों को केवल 3 दिन के अंदर वीज़ा अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही ने। अमेरिका वसदे भारतीय मूल के लोगों वालों इस पासे हमला मारदिआं विदेश मंत्री ब्लिंकन नूं तुरंत दखल देने की अपील की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने लोकतंत्र और सियासी हिंसा के खतरिਆਂ ते चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लए बगैर उन्हां ते निशाना साध दिता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने सियासी हिंसा फैलाउण वालियां नूं चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करते हुए राष्ट्रपति जो बाइडन कहते हैं कि अमेरिकी लोकतंत्र ते हमले हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साबका राष्ट्रपति 2020 विच चोण हार गए ने। वो ये मनण दे लई तैयार नहीं हैं। साबका अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2020 दीआं चोणां दे नतीजिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ हले तक भी इनकार किया होया है। डोनाल्ड ट्रंप इस तੱਥ ਨੂੰ स्वीकार नहीं करना चाहते कि वो हार गए ने। जो बाइडन कहते हैं कि ਅਸੀਂ एक डिफेंडिंग मोमेंट का सामना कर रहे हैं। कैनेडा के हवाई अड्डियां ते हथियारां की आमद नूं रोकण ते होर अणसुखावी घटना नूं वापरण तो रोकण दे लई कैनेडा सरकार पूरी तरह फिक्रमंद है। इस दे चलदे ही फैडरल सरकार एक नवी प्रणाली का परीक्षण कर रही है। इस दे लई टोरंटो पीयरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवा सुरक्षा पोर्टल तैनात किया गया है। पीयरसन कनेडा का पहला हवाई अड्डा बन गया, जिससे इस नवी सुरक्षा पायलट का टेस्ट किया जा रहा। आस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने बुधवार को उत्तरी आस्ट्रेलिया के लिए योजनाबद्ध B-52 सुविधावां के वड्डे अपग्रेड की योजना को नकार दिता। यह कहते हुए कि परमाणु समर्था वाले अमेरिकी बंबार 1980 के दहाके तो इत्थे आ रहे हैं। इस ऐलान नाल चीन का गुस्सा बढ़िया है। चीन ने इस हफ्ते उत्तरी खेतर में रॉयल आस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस टिंडल के लंबी दूरी के 6 बंबार तैनात करने की अमेरिका की योजना की निंदा की सी। उसने दलील दी सी कि इस कदम ने खेतरी शांति और स्थिरता को कमजोर किया। चीन ने इस खेतर में संभावी हथियारों की दौड़ की चेतावनी दी है। ये पुछ जाण ते कि अपग्रेड बहुत भड़काऊ साबित हो सकता है। रक्षा मंत्री रिचर्ड ने पत्रकारों को कहा कि मैनूं लगता है कि इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ध्यान नाल समझण दी लोड़ है। मल्टी बिलियन डॉलर US निवेश एनहांस्ड एयर कॉरपोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा सी, जिसनूं 2017 की शुरुआत तो दोवां देशों विचकार कई हवाई अभ्यासां ਅਤੇ सिखलाई गतिविधियां ते बनाया गया। अमेरिका के बंबारां के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 1980 के दहाके तो आस्ट्रेलिया आ रहे हैं। वो 2005 तो आस्ट्रेलिया में सिखलाई लै रहे हैं। यह सब एक पहलकदमी का हिस्सा है जो 2017 में स्थापित की गई सी। मार्डलेस ने कहा कि आस्ट्रेलिया टिंडल अपग्रेड का महत्वपूर्ण लाभपात्री होएगा। कुछ आस्ट्रेलियन आलोचक दलील दिंदे ने कि उत्तरी आस्ट्रेलिया दे विच B-52S की वधी हुई मौजूदगी, जो कि नवीं सहूलतां द्वारा संभव हुई है, देश नूं संयुक्त राज्य और चीन विचकार जंग एक नवा वड्डा निशाना बना देगा। आस्ट्रेलियाई सुरक्षा नीति इंस्टीट्यूट थिंक टैंक विखे रक्षा रणनीति और समर्था की सीनियर विश्लेषक मैलकम डेविस ने कहा कि चीन और होर निरीक्षक प्रस्तावित किए गए प्रस्ताव की महत्ता नूं हाइपिंग और ओवर एंगिंग कर रहे सन।
ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ IS ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ BBC ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਸਾਸ ਵਾਸੀ ਐਲਿਸਨ ਫਲੂਕ ਅਕਰੇਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। BBC ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਓਵਰਬਰੁਕ ਕੰਸਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ IS ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ IS ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਲੂਕ ਅਕਰੇਨ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ AK-47 ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਰਾਨੀ ਬਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਚੱਪੜੀਆਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਵਿਡ ਡਿਪਾਪੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਪ ਟਾਈਜ਼, ਟੇਪ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਲੋਸੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੱਡੇ ਤੜਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 82 ਸਾਲਾ ਪੌਲ ਪੈਲੋਸੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ। ਡਿਪਾਪੇ ਨੇ ਨੈਂਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਬਰੂਕ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਘਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਾਪੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਧਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ੈਨਕਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਤਫਤੀਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪੈਲੋਸੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਪੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 29 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਟੈਚੀ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਐਲ ਬੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਦੁਬੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੈਕਰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। 2015 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਕੀਲ ਅਲੀਨਾ ਹਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਾ ਹੈ। 5 ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨਹਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। BSE ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ NSE ਨਿਫਟੀ ਦੋਵੇਂ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ। ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ 237 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.38% ਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 60,668 ਅਤੇ NSE ਨਿਫਟੀ 68 ਅੰਕ ਜਾਂ 0.38% ਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 18,014 ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰ ਪੋਇਲਐਵਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੀ ਹਿਲਸ, ਵੁਲਾਵੇਟ, ਸਟੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ, ਡੀਅਰਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲ, ਸਰਸੀ ਟ੍ਰੇਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੌਨ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੀਅਰਫੁੱਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਜੈਂਟ ਡਵੇਨ ਲੈਪਚਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ 2 ਦੱਖਣ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਲ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਗਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਗਰਾਉਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪੰਮੀਪੁਰਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਜਣਾ ਦੀ ਧੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ 9 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਟਾਰੋਂਗਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 6:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 9 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਈਮਨ ਡਫੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਡਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਠੇ। ਟਾਰੋਂਗਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਰਿਡਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 27 ਸਾਲਾ ਨੋਰਾਮਾ ਨੀਨੋ ਦਾ ਵਿਆਹ 29 ਸਾਲਾ ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨੋਰਾਮਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਵੈਡਿੰਗ ਥੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਤਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੋਰਾਮਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਹਾ। ਨੋਰਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਲੋਇਨ ਥੀਮ ਵੈਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋਇਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨੋਰਾਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਨੋਰਾਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨੋਰਾਮਾ ਤੇ ਐਕਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਿੰਡਰ ਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਲ ਨੇ ਨੋਰਾਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AFP ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ICBM ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯਾਸੂਕਾਜ਼ੂ ਹਾਮਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਸੀ। ਹਮਾਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਗੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੀ ਰੇਂਜ 750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਲੌਫਟਡ ਲਾਂਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਹਿਰਕਾਜ਼ੂ ਮਾਤਸੂਨੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੱਕ ICBM ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ COP27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਅਲ ਸ਼ੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਆਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਨਕ ਤੇ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ COP27 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ UK ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ COP26 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਤੇ ਸੁਨਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ COP27 ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਔਰਤ ਟੋਹਾ ਕਾਰਡਿੰਗਲੇ ਦੇ 2018 ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਕੌਰਡਿੰਗਲੇ ਐਤਵਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇਨਸ ਤੋਂ ਕੇਬਲ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਵੈਗੈਂਟੀ ਬੀਚ ਤੇ ਲੱਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 38 ਸਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਿਡਨੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਨਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਵੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। 70 ਸਾਲਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮੋਂਕੀ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਹਮਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੱਖਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰੈਵਜ਼ੈਂਡ ਦੀ ਕਲੈਰੈਂਸ ਸਟਰੀਟ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ 1873 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹਾਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1968 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗ੍ਰੈਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 2010 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ 14 ਫਲੈਟ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਗਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲੈਨਵੁੱਡ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। 14 ਦਿਨਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜੇਂਗਜ਼ਾਓ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 64 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਐਪਲ ਇੰਕ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਂਗਜ਼ਾਓ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਕਸਕਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਟੀ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ 2 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਫੇਲ ਗਰੋਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 2 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀਵ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਲੈਸ ਡਰਟੀ ਬੰਬ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
रूस के संयुक्त राष्ट्र विच राजदूत वैसली ने पिछले हफ्ते सलामती कौंसल मैंबरां नूं लिखे पत्र 'च कहा सीगा कि यूक्रेन की परमाणु खोज फैसिलिटी ते माइनिंग कंपनी नूं कथित डर्टी बंब तैयार करने लई राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की तो सीधियां हदायतां मिलियां ने। पश्चिमी मुल्कां ने हालांकि रूस के इस दावे नूं सरासर झूठ करार दिता सी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पुलिस जिला पंज च बुधवार नूं सरकारी कर्मचारियों की एक मिनी बस नूं निशाना बना के किए गए बंब धमाके विच 8 लोग जख्मी हुए। काबुल पुलिस के बुलारे खालिद जारदन ने दस्सिया कि बुधवार सवेरे पुलिस जिले पंज च पेंडू पुनर्वास के विकास मंत्रालय के कर्मचारियों की एक मिनी बस नूं सड़क कंढे लगाए बंब नाल निशाना बनाया तो इस बंब धमाके 8 लोग जख्मी हुए। उन्होंने दस्सिया कि सारे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल लिजाया गया, किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस धमाके की जिम्मेवारी नहीं ली है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।